بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے بہت سارے ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا ذکر ہم قرآن پاک اور دیگر کتابوں میں سن چکے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور شاید ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، شاید ان کے بارے میں آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شایع بن امسیہ علیہ السلام، حضرت ارمیہ بن حلقہ علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت شایع بن امسیہ علیہ السلام کے بارے میں۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت شایع علیہ السلام کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات دگرگوں تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سناریب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شایع علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سناریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز، دعا اور گریہ وزاری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان، یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا ہے۔ تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی اور حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سناریب سے نجات دے دی ہے۔ جو ہی شایع علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے۔ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدے میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے۔ تو ہی اول و آخر ہے۔ تو ہی ظاہر و باطن ہے۔ تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شایع علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سناریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف سناریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا۔ اسی طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا۔ ان قیدیوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھیں، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ شایع علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سناریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے 7 سال بعد سناریب مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شایع علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے واعظ ختم کیا، وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ بھاگ گئے،
آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شاہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام کا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت عیہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مسلسل ابل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت ارمیہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش و عشرت لے لیا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی میری فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قرآن نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبانیں نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے، اور ان کی گریہ و زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگدل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شاہ سواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر، میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا،
खुशियों की गहमा गहमी की जगह चीखो पुकार ले लेगी। घोड़ों के हिनहिनाने की बजाय भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ें आएंगी। मैं उनके लिए आसमान लोहे का बना दूंगा और ज़मीन तांबे की। अगर बारिश बरसी तो नबातात नहीं उगाएगी, अगर कुछ उगा तो वो जानवरों पर मेरे रहम की वजह से उगेगा। काश्त के मौसम में बारिश बंद रहेगी, फसल काटने के मौसम में बारिश आ जाएगी। इसी दौरान में वो जो काश्त करेंगे मैं उस पर आफात नाजिल करूँगा। अगर उसमें से कुछ बचा तो उसमें बरकत नहीं होगी। अगर वो मुझसे दुआएं करेंगे तो मैं उनकी दुआएं कबूल नहीं करूँगा। अगर मांगेंगे तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। अगर वो रोएंगे तो मैं उन पर रहम नहीं करूँगा। वो गिड़गिड़ाएंगे तो मैं उनसे अपना रुख फेर लूँगा। जब बनी इसराइल दीनी, इखलाकी और माशरती बिगाड़ में हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला हूँ और उनके गुनाहों की वजह से इंतकाम लेने वाला हूँ। आप सखरा यानी बैतुल मुक़द्दस की चट्टान पर पहुँच जाएं, वहाँ आपको मेरा हुक्म पहुँचेगा। अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, तो उन पर किस कौम को मुसल्लत करने वाला है? रब्बे ताला ने फरमाया, वो आग की पूजा करने वाले हैं, न मेरे अजाब से डरते हैं, न मुझसे सवाब की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए, अल्लाह ने अब तक तुम्हारे बुजुर्गों की नेकी की वजह से तुम्हें मोहलत दी है, लेकिन तुमने मेरे अहकामात फरामोश कर दिए। अब मैं तुम पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूँगा जो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तबाह करके रख देगा। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया तो वो बोले, अरमिया, तो झूठ बोलता है और अल्लाह पर बहतान तराशी करता है। क्या अल्लाह अपनी मुक़द्दस सरजमीन को और अपनी मस्जिदों को अपनी किताब से और इबादत करने वालों से खाली कर देगा? तब ज़मीन पर कौन होगा जो उसकी इबादत व इताअत करेगा? उन्होंने आपको पकड़ कर कैद कर दिया। यही वक्त था जब बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। उसने बैतुल मुक़द्दस से बहुत सा माल गनीमत हासिल किया, बहुत से अफराद को कैद करके बाबुल ले गया। उसने बैतुल मुक़द्दस की इमारत गिरा दी और तौरात के नुस्खे जला दिए। उसने बनी इसराइल के जिन अफराद को ग़ुलाम बनाया उनमें से 7,000 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से थे, 11,000 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के घराने से, 8,000 आशर बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 14,000 ज़ुबूलून और नफ्ताली के ख़ानदान से, 14,000 दान की औलाद से, 8,000 अशकार बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 2,000 शमून बिन याकूब अलैहिस्सलाम की आल से, 4,000 रोबिन और लावी के कबीले से और 12,000 बनी इसराइल के दूसरे घरानों से थे। वो उन सब को लेकर बाबुल पहुंच गया। हशाम का कहना है कि जब बख्त नसर बैतुल मुक़द्दस में आया, वहाँ का बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। उसने बख्त नसर से सुलह कर ली। बख्त नसर ने उससे ज़मानत के तौर पर कुछ अफराद लिए और लौट गया। जब वो तिब्रिया के मकाम पर पहुंचा तो उसे इत्तला मिली कि बनी इसराइल ने इस सुलह से नाराज़ होकर अपने बादशाह को कत्ल कर दिया है। उसने ज़मानत के तौर पर पकड़े हुए अफराद के सर कलम किए और दोबारा शहर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया। फिर वहाँ के बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया और बच्चों और औरतों को ग़ुलाम बना लिया है। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक बख्त नसर को मालूम हुआ कि जेल में अरमिया अलैहिस्सलाम भी हैं। उसने आपको रिहा किया। आपने बताया कि मैंने उन्हें इससे डराया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी और मुझे कैद कर दिया। उसने कहा, कितनी बुरी कौम है जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। वो आपसे हुस्ने सलूक से पेश आया और बनी इसराइल के जो अफराद जिंदा बच गए थे उन्हें आपके साथ जाने की इजाज़त दे दी। बनी इसराइल ने कहा, हमने वाकई बुरा काम किया था, अब हम अल्लाह के आगे तौबा करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी तौबा कबूल हो। आपने दुआ की तो अल्लाह ने वही के ज़रिए से फरमाया, मैं उनकी तौबा कबूल नहीं करूँगा। अगर ये सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो इन्हें कहिए कि आपके साथ इस शहर में रिहाइश इख्तियार करें। आपने अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, हम इस शहर में कैसे रह सकते हैं, ये तो खंडर बन चुका है। यहाँ के रहने वालों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था, चुनाचे उन्होंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। इब्ने कल्बी कहते हैं, उस वक्त बनी इसराइल दुनिया में बिखर गए। कुछ लोग हिजाज आ गए, कुछ यसरब में जा ठहरे, कुछ वादी क़रा में रहने लगे। एक छोटी सी जमात मिस्र चली गई। बख्त नसर ने वहाँ के बादशाह को ख़त लिखा कि मफरूर अफराद को उसके हवाले किया जाए। मिस्र के बादशाह ने इनकार किया। तब बख्त नसर ने लश्कर के साथ हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी।
پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہو گیا اور آخر تک فتح کر لیا۔ پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دانیال اکبر نہیں بلکہ دانیال اصغر ہیں، جو حزقیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے، واللہ عالم۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اسیل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ارمیا ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا، شکر ہے اللہ کا کہ جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کی صورت میں دیتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت دور کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے کہ ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مزید مصائب میں مبتلا ہونا پڑے، شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔ خالد بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر تم نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر 13 قبریں کھودیں، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کو کھود کر ان کی میت نہ نکالیں۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی چارپائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، تب بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام دانیال تھا۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں۔ اس روایت کی سند ابو العالیہ تک صحیح ہے، لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور نیک آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیانی مدت 600 سال ہے۔ اگر وہ میت واقعی دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی ولی ہوگا۔ ویسے اس کا دانیال علیہ السلام کی میت ہونا ہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی الزناد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔
ان کے درمیان ایک آدمی تھا، شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہیں۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا، یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے اس پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے ملک میں تھے، اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے دانیال علیہ السلام کو شیر کے کچھار میں پھینک دیا۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شہر کے علماء نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں اپنی اور شیروں کی تصویر بنوائی تھی تاکہ آپ کو اللہ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل سڑی بھسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حشام بن کلبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، آپ وہاں جا کر رہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈر تھا۔ آپ نے دل میں کہا، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائے گا؟ پھر آپ وہاں لیٹ کر سو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ 70 سال سوئے رہے، حتیٰ کہ بخت نصر مر گیا اور اس کے اوپر حکمران لہرا سے بھی مر گیا۔ اس نے 120 سال حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشتاسب بادشاہ ہوا۔ بخت نصر اس کے دور حکومت میں مرا۔ اسے شام کے ملک کے بارے میں اطلاعات ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں۔ اس نے بابل میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کو ان کا سردار مقرر کر دیا اور اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھولیں اور آپ نے شہر کو آباد ہوتے دیکھ لیا۔ آپ کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئی رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو آباد نظر آیا۔ تب انہوں نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل وہاں آرام و سکون سے رہتے رہے، حتیٰ کہ طوائف الملوکی کے دور میں ان پر رومی غالب آ گئے۔ پھر عیسائیوں کے غلبے کے بعد یہودیوں کی کوئی حکومت اور سلطنت نہ رہی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاراسب بہت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ سب حکمران اور فوجی افسر اس کی بات مانتے تھے۔ شہر آباد کرنے اور نہریں بنانے میں بہت دانائی سے کام لیتا تھا۔ 100 سال سے زیادہ مدت کے بعد وہ ملک کا انتظام کرنے کے قابل نہ رہا تو اپنے بیٹے بشتاسب کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں مجوسی مذہب شروع ہوا۔ وہ اس طرح کہ ایک آدمی ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ اس کا نام زرتشت تھا۔ کسی وجہ سے ارمیہ علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے اور اسے بد دعا دی۔ زرتشت کو برس کی بیماری لگ گئی اور وہ آذربائیجان کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بشتاسب کا درباری بن گیا اور اسے خود ساختہ مجوسی مذہب کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے خود بھی یہ مذہب قبول کر لیا اور عوام کو بھی اسے قبول کرنے پر مجبور کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ بشتاسب کے بعد اس کا بیٹا بہمن بادشاہ ہوا۔ وہ ایران کا مشہور بادشاہ اور بہادر آدمی تھا۔ الغرض ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے
کہ इस शहर के पास से गुजरने वाले हज़रत अरमी अलैहिस्सलाम थे। मुतअद्दिद उलमा ने यही कौल इख्तियार किया है और दोस्तों तफसील से भी यही बात सही मालूम होती है। ताहम मुतअद्दिद सहाबा रिज़वानुल्लाह मजमईन ताबईन अलैहिस्सलाम का कौल है कि ये वाक़या उज़ैर अलैहिस्सलाम को पेश आया था। उलमा के यहाँ ये कौल ज़्यादा मशहूर है, वल्लाहु आलम। और आइए दोस्तों आखिर में अब आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बताते हैं। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने फरमाया, आपका नाम उज़ैर बिन जरवाह है और आपका नसबनामा इस तरह बयान किया है, उज़ैर बिन सुरैक बिन अरना बिन अयूब बिन दरजना बिन अदी बिन तकी बिन असबू बिन फनहास बिन अज़ार बिन हारून बिन इमरान। एक रिवायत के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरूखा था। आपकी कब्र मुबारक दमिश्क में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया था वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दाना और मुत्तकी आदमी थे। एक दिन अपने खेतों में उनकी देखभाल के लिए तशरीफ़ ले गए। वापसी पर एक खंडर के पास से गुजर रहे थे कि दोपहर की शदीद गर्मी से बचने के लिए खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतर आए। आपके पास एक टोकरी में इंजीर और एक टोकरी में अंगूर थे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला लिया। प्याले में अंगूरों को निचोड़कर रस निकाल लिया। फिर आपके पास जो खुश्क रोटी थी वो लेकर रस में डाल दी ताकि वो नरम हो जाए तो खा लें। फिर आप दीवार से पाँव लगाकर चित लेट गए। आपकी नज़र छत पर पड़ी। देखा कि छत तो कायम है लेकिन उसके नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की सिर्फ बोसीदा हड्डियाँ मौजूद हैं। तब फरमाया, उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे किस तरह जिंदा करेगा। ये शक के तौर पर नहीं बल्कि ताज्जुब के तौर पर फरमाया। अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा। उसने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और आप अलैहिस्सलाम 100 साल तक फौजशुदा हाल में रहे। इस 1 सदी की मुद्दत में बनी इसराइल को तरह तरह के वाक़यात पेश आए। जब 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। उसने आपका दिल पैदा किया ताकि आप समझ सकें और आंखें पैदा की ताकि सब कुछ देख कर समझें कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। फिर आपके देखते देखते आपका जिस्म मुबारक मुकम्मल हो गया। हड्डियों पर गोश्त, पोस्त और बाल बन गए। फिर जिस्म में रूह डाली गई और आप ये सब कुछ देख और समझ रहे थे। जब आप उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने आपसे कहा, आप कितना अरसा यहाँ रहे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 दिन ठहरा हूँ या इससे भी कम, क्योंकि दोपहर से पहले यहाँ रुके थे और जब उठे तो शाम का वक्त था, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। फरिश्ते ने कहा, आप यहाँ 100 साल रहे हैं। अपने खाने पीने को देखिए, यानी वो खुश्क रोटी और अंगूर का रस। देखा तो वो दोनों चीज़ें उसी तरह थीं। रस ख़राब नहीं हुआ था और रोटी अभी तक खुश्क थी, नरम नहीं हुई। इसीलिए फरमाया बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इंजीर और अंगूर भी ताज़ा हालत में थे। आपके दिल में ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते ने कहा, अपने गधे की तरफ देखिए। देखा तो उसकी सिर्फ बोसीदा हड्डियां पड़ी थीं। फरिश्ते ने हड्डियों को आवाज़ दी तो वो हर तरफ से उठकर आ गईं। फरिश्ते ने उन्हें उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अपने अपने मकाम पर जोड़ा। फिर उन पर रगें और पट्टे लगाए। फिर उन पर गोश्त आ गया। फिर जिल्द और बाल पैदा हो गए। फिर फरिश्ते ने फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर और कान उठाकर बोलने लगा। वो समझा कि क़यामत आ गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं और तू देख हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों को देख किस तरह एक दूसरी के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। जब पूरा ढांचा बन गया तो फरमाया, अब देख हम इस पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो आप कहने लगे, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में आए तो लोगों ने आपको ना पहचाना और आपको भी कोई शनासा चेहरा नजर ना आया। आपको अपने घर का भी पता नहीं चल रहा था। चलते हुए किसी और तरफ निकल गए। आखिर अपने घर पहुंचे तो देखा वहां एक अंधी अपाहज बुढ़िया बैठी हुई है जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। वो आपकी लौंडी थी। जब आप घर से निकले तो वो 20 साल की थी। आपने उसको पहचान लिया। आपने उससे कहा, अल्लाह की बंदी, क्या उज़ैर का यही घर है? उसने कहा, हाँ यही उज़ैर का घर है। ये कहकर वो रो पड़ी। फिर बोली, मुद्दतों से किसी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लिया।
लोग उन्हें भूल गए। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा ज़िंदगी दे दी। उसने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से लापता हैं, हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। वो बोली, उज़ैर तो मुस्तजाबुद दावात थे, उनकी दुआ से बीमारों को शिफा हो जाती थी, लिहाजा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे ताकि आपकी ज़ियारत कर सकूं। अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मैं आपको पहचान लूँगी। आपने दुआ करके उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गईं। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ी हो। अल्लाह ने उसकी टांगें दुरुस्त कर दी। वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़ी हुई। उसने आपके चेहरा मुबारक पर नज़र डाली और बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। वो बनी इसराइल के चौपाल और उनकी मजलिस में गई। मजलिस में उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था जो 118 साल का बूढ़ा था। आपके पोते जो मजलिस में मौजूद थे वो भी सब बूढ़े थे। उसने उन्हें पुकार कर कहा, ये देखो, उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। उन्हें यकीन न आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी फ़लाँ लौंडी हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ से मुझे बसारत मिल गई और मैं चलने फिरने के काबिल हो गई हूँ। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनको 100 साल के बाद जिंदा कर दिया है। लोग उठकर आपके पास आए और देखने लगे। आपके बेटे ने कहा, अब्बा जान के कंधों के दरमियान एक तिल था। आपने कंधों से कपड़ा हटाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात जुबानी याद नहीं। तहरीरी नुस्खा बख्त नसर ने नजर आतिश कर दिया। अब किसी किसी आदमी को तौरात के थोड़े थोड़े अज्जा याद हैं। आप हमें दोबारा तौरात लिख दें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने बख्त नसर के ज़माने में तौरात एक महफूज मकाम पर छुपा दी थी, जिसका इल्म उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को न था। आप लोगों को वहाँ ले गए और वो नुस्खा निकलवाया। उसके वर्क बोसीदा हो गए थे और अल्फाज मिट गए थे। आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बनी इसराइल आपके इर्द गिर्द जमा थे। आसमान से 2 शहाब आए और आपके पेट में दाखिल हो गए। फ़ौरन आपको पूरी तौरात याद आ गई और आपने नए सिरे से लिखकर बनी इसराइल को दी। इसीलिए बनी इसराइल ने आपको अल्लाह का बेटा करार दिया। ये वाक़या इराक के इलाके में दीर हज़कील के मकाम पर पेश आया। आपकी वफ़ात सायराबाद में हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान और ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाए में लोगों से मुराद है बनी इसराइल, क्योंकि जब आप अपने बेटों के साथ बैठे होते थे आप तो जवान होते थे और आपके बेटे बूढ़े। इसकी वजह यह है कि आप जब फौत हो गए थे तो आपकी उम्र 40 साल थी। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा किया तो आपकी हालत वही जवानी वाली थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप बख्त नसर के ज़माने के बाद ज़िंदा हुए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माने नबूवत क्या था। मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे और आपका ज़माना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़िक्रिया और याह्या अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। बनी इसराइल में किसी को तौरात याद नहीं थी। तब अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम के ज़रिए से तौरात सिखा दी और आपने हरफ बहरफ लिखवा दी। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत नकल की है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका तौरात ज़ुबानी लिखने का वाक़या बयान किया और फरमाया, बनी इसराइल कहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे पास बग़ैर लिखे तौरात ना ला सका। उज़ैर अलैहिस्सलाम बग़ैर तहरीर के तौरात ले आए, इसलिए बाज़ लोगों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया। इसीलिए बाज़ उलमा ने फरमाया कि तौरात का तवातर उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनक़ता हो गया। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और बख्त नसर एक ही दौर में थे। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे करीबी ताल्लुक़ मेरा है। अनबिया कराम एक बाप की औलाद हैं। मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी किसी दरख्त के नीचे ठहरे, उन्हें एक चूंटी ने काट लिया। आपने उन चूंटियों को निकलवा कर आग से जलवा दिया। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, क्यों ना एक ही चूंटी को सज़ा दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, वल्लाहु आलम। दोस्तों, यहाँ आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बताते हैं जिसका ताल्लुक़ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से है। एक ईसाई बादशाह का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऐसा हैरान कुन सवाल जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। उसमें से पहला सवाल ये था, एक माँ के शिकम से 2 बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की उम्र 100 साल कम थी, ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? जवाब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखकर भिजवाया कि जो दोनों भाई एक दिन ही एक ही वक्त में पैदा हुए और दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फ़र्क था, ये दोनों हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके भाई थे। ये दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए और उन दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में इस तरह बयान किया है, क्या उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जो एक बस्ती के करीब से गुजरा और वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। वो कहने लगा, उस बस्ती की मौत के बाद दोबारा अल्लाह उसे कैसे ज़िंदगी देगा, आबाद करेगा। उस पर अल्लाह ताला ने उसे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया। फिर उसे जिंदा करके उससे पूछा, भला कितनी मुद्दत तुम यहाँ पड़े रहे हो? वो बोला कि यही बस एक दिन या उसका कुछ हिस्सा ठहरा हूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बात यूं नहीं बल्कि तुम यहाँ 100 साल पड़े रहे। अच्छा, अब अपने खाने और पीने की चीज़ों की तरफ देखो, ये अभी तक बासी नहीं हुई, और अपने गधे की तरफ भी देखो, उसका पिंजर तक बोसीदा हो चुका है। और ये हमने इसलिए किया है कि तुझे लोगों के लिए एक मोज़ा बना दें कि जो शख्स 100 बरस पेशतर मर चुका था वो दोबारा जिंदा होकर आ गया। और अब गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम कैसे उन्हें जोड़ते, उठाते और उस पर गोश्त चढ़ा देते हैं। जब ये सब बातें वाज़ेह हो गईं तो वो कहने लगा, अब मुझे खूब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 100 साल तक गहरी नींद में रखा, लेकिन जब वो अपने घर वापस गए तो एक बुजुर्ग औरत एक कोने में बैठी हुई थी और घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। उस बूढ़ी औरत की उम्र 120 साल थी और जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम घर से निकले थे तो ये बुजुर्ग औरत 20 साल की होगी और घर की मुलाजमा थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस औरत को पुकारा और दरियाफ्त किया कि ये उज़ैर का ही घर है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, पर एक अरसा हो गया कि उज़ैर का किसी ने नाम नहीं लिया और लोग तो उसे भूल चुके हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुझ पर मौत तारी रखी और फिर मुझे दोबारा ज़िंदगी अता की। तो वो बूढ़ी औरत बोली, सुभान अल्लाह, उज़ैर को तो गए हुए 100 साल हो चुके हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर तुम उज़ैर हो तो मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती थी और बीमारों को शिफा मिल जाती थी। दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए ताकि मैं तुम्हें देखकर पहचान सकूं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और उसकी आंखों पर हाथ फेरा, जिसके बाद बूढ़ी औरत की बीनाई वापस लौट आई। उस औरत ने जब देखा तो पुकार उठी, वाकई आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। दोस्तों, बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने बहुत सारे अनबिया को मबऊस फरमाया, लेकिन अफसोस कि उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा था। वो सरकशी में मुब्तला थे। वो अल्लाह के भेजे हुए अनबिया की बातों का इनकार करते थे। कभी कहते थे कि हम ईमान ले आएंगे, हमें ये मोज़ा दिखा दो, हमें ऐसे करके दिखा दो। और जब अनबिया अलैहिस्सलाम मोज़ात दिखाते, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते, तो वो उसका इनकार करते, उन पर बिप्तियाँ कसते, उनका मजाक उड़ाते, उन्हें अजियतें देते, उन्हें तकालीफ पहुँचाते, कभी उन्हें शहीद भी करते और ऐसी दर्दनाक सज़ाएं देते कि सुनकर रूह भी कांप जाए। जी हाँ दोस्तों, बनी इसराइल ने बहुत सारे अनबिया अलैहिस्सलाम को आरों के साथ ज़िबा कर दिया, दरमियान में से चीर कर 2 टुकड़े कर दिए, जिंदा आग में जलाया, मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएं दी, शहीद कर दिए गए। अल्लाह का पैगाम पहुँचाते, उन्हें अल्लाह की वईद भी सुनाते, अल्लाह के अजाब से डराते। वो उल्टा फिर मजाक उड़ाते कि अगर ऐसा है तो हम पर अजाब ले आओ। और फिर अल्लाह ताला ने उनको समझाने और सिखाने के लिए उन पर अजाबात भी नाजिल किए, लेकिन वो ऐसे कमबख्त लोग थे कि अल्लाह के अजाब को देखकर भी हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। जब उन पर अजाब नाजिल हो जाता, फिर अगली कौम को जब
اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تو وہ اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی تھی اور پھر سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتی اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے لگتی، اللہ کے پیغام کو جھٹلانے لگتی۔ اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قوموں کو تباہ و برباد بھی کیا، عذابات بھی نازل کیے، لیکن وہ سبق نہ سیکھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے